ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਹਿਗਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਨ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਨਪ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यही आख्या गया है कि ये खेती कानून किसानों के खिलाफ ने तो किसी भी तरह इन्हां कानूनों नूं किसानों के हक विच साबित करने की कोशिश ना की जाए। आओ हुण गल कर लैंदे हां कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा केंद्र सरकार ते पूछे गए 10 सवाल। कैप्टन ने 10 सवाल खड़े किए ने कि केंद्र सरकार यह दसे कि जिहड़े कानून पास किए गए ने उन्हां दा बेनिफिट किस लई है। पहला सवाल कैप्टन ने जिहड़ा चुक्या है वो ये है कि ये जड़ियाँ प्राइवेट मंडियां बनाने का एक प्रोविजन रखा गया है, इसका फायदा किसनों होएगा, क्योंकि इन प्राइवेट मंडियां नूं रेगुलेट करने का कोई लॉ नहीं हैगा, कोई कानून नहीं हैगा। दूजा सवाल कैप्टन ने किया कि प्राइवेट मंडियां च कोई भी फीस, सैस या टैक्स लैण की प्रोविजन नहीं किया गया ते सेंटर गवर्नमेंट ये भी दसे कि ये प्रोविजन किस दे फायदे दे लई है, इसका फायदा किसनों होएगा। तीजा सवाल जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुकया है वो ये कि ये जड़ियाँ प्राइवेट मंडियां ने उन्होंने MSP ते बाहर रखा गया है, इसका फायदा भी किसनों होएगा। ये सेंटर गवर्नमेंट दसे कि जे प्राइवेट मंडियां च MSP नहीं मिलेगा तो फिर की गारंटी है कि किसानों को वाजिब दाम मिलेगा। चौथा जोड़ा सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो किया कि आड़तिया सिस्टम को खत्म करने की गल की जा रही है, जब कि आड़तिया जोड़ा सिस्टम है वो फसल की जी साफ सफाई उसनों ग्रेड करना ते कई तरह की जी एक्टिविटीज़ ने वो करता है तो आड़ती सिस्टम को जे खत्म कर दिता गया तो ये काम कौन करेगा, ये भी सेंटर गवर्नमेंट दसे। पांचवा जोड़ा बड़ा सवाल कैप्टन अमरिंदर ने पूछा है वो ये कि नॉर्मल जी APMC साड़ियाँ मंडियां ने उहदे च आपां मार्केट फीस लैंदे हैं, उस मार्केट फीस का जोड़ा इस्तेमाल है वो डेवलपमेंट दे लई कीता जांदा है। डेवलपमेंट मंडियां दी उत्थे फैसिलिटीज़ देने दी या फिर मंडियां तक सड़कां बनाउण दी ते हुण जब तुसी ये फीस वसूल नहीं कर रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो तो तुसी इसका फायदा किसनों देना चाहुंदे हो, क्यों तुसी ये जिहड़े मंडियां ने उन्होंने अनरैगूलेटेड रखना चाहते हो, किसनों इसका फायदा होगा। छठा जिहड़ा सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुका है वो ये कि तुसी प्राइवेट मंडियां विच कोई भी चार्ज वसूल करने का एक आज़ादी दे दी गई है, इसका फायदा किसनों होएगा। सातवां सवाल कॉरपोरेट घरानियां ते किसानों के बीच होने वाले विवाद, कंट्रोवर्सी या फिर जोड़े लीगल मैटर्स ने उन्होंने सैटलमेंट को लेके जो सिर्फ कुछ सरकारी अफसरां को इसका अधिकार दिता गया है, सिविल कोर्ट जाने की कोई छूट इस विच नहीं है तो यह क्यों कि तुसी कॉरपोरेट घरानियां को फायदा पहुँचाना चाहते हो। आठवां जो सवाल चुकया गया वो ये कि स्टेट गवर्नमेंट की जी अथॉरिटी है उसको खत्म कर दिता गया। जो किसान ते कॉरपोरेट्स विच कोई कंट्रोवर्सी होंदी है, कोई विवाद होंदा है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई दखल नहीं दे सकती। कैप्टन ने यह भी सवाल चुकया कि केंद्र सरकार दसे इसका फायदा भी किसनों होना। तो नौवां जो सवाल है वो ये कि
ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ। 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਖਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜ। ਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਾਰਮਲ APMC ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਖੀਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ, ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਤੇ 8-10 ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਨ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।